life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Theosophy is answering. Let me finish, please. We have opened a subject on which Theosophists feel deeply, and I must have my say. I quite agree that there is a great advantage to a small child bred in the slums, having the gutter of a playground and living in continued coarseness of gesture and act and word. He is being placed daily in a bright, clean schoolroom hung with pictures and often gay with flowers. There it is taught to be clean, gentle, orderly. There it learns to sing and to play as toys, learns to use its fingers deftly, is spoken to with a smile instead of a frown, is gently rebuked or coaxed instead of cursed. All this humanizes the children, arouses their brains, and renders them susceptible to intellectual and moral influences. The schools are not all they might be and ought to be, but compared with the homes, they are paradises, and they are slowly reacting on the homes. But while this is true of many of the board schools, your system deserves the worst one can say of it. Ideally, when we go through this, we understand how a theosophical education institution should work, if there is one. If there is one theosophical institution, what principles we should use to inculcate the values? ఏ విలువలని వాళ్ళకి నేర్పించాలో పిల్లలకి, ఏ విధానంలో విద్యా బోధన ఉండాలో, ఈ పై ఆన్సర్లో హెచ్పి బ్లవత్స్కీ గారు తెలిపారు. So the next question of the day, so be it, go on. సరే, మీరు చెప్పింది విన్నాను, ఇంకా చెప్పండి అంటున్నాడు. సో be it, go on. మీరు చెప్పింది కరెక్టే, సరే ఇంకా చెప్పండి అంటున్నాడు. Theosophist is answering. ఇవిడ మొదలెట్టింది ఆన్సర్. What is the real object of modern education? What is the real object of modern education? Is it to cultivate and develop the mind in the right direction? Teach the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life allotted to them by karma? To strengthen their will? To inculcate in them love of one's neighbor and the feeling of mutual interdependence and brotherhood, and thus to train and form the character for practical life? అక్కడ ఎండ్ అయింది ఆ సెంటెన్స్, మధ్యలో అంతా సెమికోలన్లు. ఆ సెమికోలన్ దగ్గర ఆది మనకు కావాలంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు, బట్ ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ అంతా చదువుదామని చివరికి అది ప్రశ్నలో ముగిసింది. సో ఎందుకంటే ప్రశ్నతోనే మొదలైంది. వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్? నూతన విధానంలో, విద్యా విధానంలో, మోడర్న్ విద్యా విధానానికి ఉండే రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటి? నిజమైన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? నిజమైన ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటి? దేనికోసం మీరు ఈ విద్యా విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు అని అడుగుతోంది. అడుగుతూ, ఈజ్ ఇట్ టు కల్టివేట్ అండ్ డెవలప్ ద మైండ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్? ఈజ్ ఇట్ టు కల్టివేట్ అండ్ డెవలప్ ద మైండ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్? సో ఈ మనస్సుని సరి అయిన పోకడలతో పోనిచ్చేట్టుగా దానిని మలచటమా, దానిని పెంపొందించటమా అని అడుగుతోంది. ఈజ్ ఇట్ టు కల్టివేట్ అండ్ డెవలప్ ద మైండ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్? సో సరి అయిన ధోరణిలో, సరి అయిన విధానంలో మనస్సుని ఆలోచించేటట్టుగా చేయడమా, లేకపోతే దాన్ని మలచటమా, లేకపోతే దాన్ని పెంపొందించటమా? ఏమిటి మీ విద్యా విధానం యొక్క ఆదర్శం ఏమిటి అని అడిగింది. టు టీచ్ the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life allotted to them by karma. To teach the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life
allotted them by karma. Allotted to labor. But that's what it means. To teach the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life allotted them by karma. Karma వారికి ఉద్దేశించిన ఏదైతే జీవితం ఉందో ఆ జీవితాన్ని ధైర్యంగా జీవించేందుకు, ధైర్యంగా మొక్కబోకుండా జీవించేందుకు, సహాయం కోరుతున్నట్టుగా హ్యాప్లెస్ పీపుల్ అంటే సహాయం చేస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారు. సహాయంకి డిజర్వ్ అయిన వాళ్ళు హ్యాప్లెస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, డిస్ఇన్హెరిటెడ్. ఇన్హెరిటెడ్ అంటే మనం ఇంకోటి ఎవరికో అందించడం, మనం కింద తరం వాళ్ళకి అందించడం. వీళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళని ఎవరు తన వాళ్ళగా అనుకోవట్లేదు. కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళకి డిస్ఇన్హెరిటెడ్ చేశారు. అంటే వాళ్ళకి ఎవరు మేము ఉన్నాము అని చెప్పట్లేదు. అలాగే హ్యాప్లెస్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఎవరికి సహాయం చేయాలంటే కూడా ఎవరు ముందుకు రావట్లే. యాక్చువల్గా అతి దీన స్థితిలో ఉన్నారు, సహాయాన్ని కోరుకునే స్థితిలో ఉన్నారు. టు క్యారీ విత్ ఫార్టిట్యూడ్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ లైఫ్ అలాటెడ్ టు దెమ్ బై కర్మ. నేను 2 యాడ్ చేస్తున్నా, 2 లేదు అక్కడ. టు టీచ్ ద డిస్ఇన్హెరిటెడ్ అండ్ హ్యాప్లెస్ పీపుల్ టు క్యారీ విత్ ఫార్టిట్యూడ్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ లైఫ్ అలాటెడ్ టు దెమ్ బై కర్మ. సో ఏదైతే కర్మ ద్వారా సంప్రాప్తించిన, ఒకవేళ మోయలేని బరువు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ కష్టపడుతున్నారో, బర్డెన్ అంటే ఆ కర్మను అనుభవించేటప్పుడు పడే బాధలు, ఆ కర్మను అనుభవించేప్పుడు పడే పరిస్థితులు, వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడానికి మీ విద్యా విధానం ఏమైనా నేర్పిస్తోందా అని అడుగుతోంది. ఫస్ట్ ఏమడిగింది, is it to cultivate and develop the mind in the right direction, to teach the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life allotted them by karma. సో అది కలిసి చదివితే మనస్సును సరైన పోకడలో ఆలోచించేట్టుగా పెంపొందించడం మీ విద్యా విధాన ఉద్దేశమా? అలాగే కర్మ ద్వారా సంప్రాప్తించిన ఈ విషయాలన్నీ ఉన్నాయి, కర్మలు ఉన్నాయి, లేకపోతే బాధలు ఉన్నాయి, వీటినన్నింటినీ కూడా ధైర్యంతో, మొక్కవోని ధైర్యంతో స్వీకరించడం అది నేర్పిస్తుందా మీ ప్రధానంగా మీ ప్రజెంట్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అని అడుగుతోంది. వాళ్ళకందరికీ సహాయం చేయడానికి అర్హులు వాళ్ళు, మనం అంతా సహాయం చేయాలి. అలాగే మనం ఎవరు వాళ్ళని ఓన్ చేయలేదు, డిస్ఇన్హెరిట్ చేశాం, అంటే మన వాళ్ళు కాదు అన్నట్టుగా దూరంగా పెట్టాం. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుంది ఆమె విద్యా విధానం అని అడిగింది. టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ విల్, టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ విల్ అంటే వాళ్ళ ఇచ్ఛాశక్తిని పెంపొందించడం, దాంట్లో ఇంకా వారికి తర్ఫీదునివ్వడం. ఈ విద్యా విధానం ఏం చేయాలంటే టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ విల్ పవర్ పెరగాలి వాళ్ళలో. ఏదైనా సరే నేను సాధించగలను అనే ఒక ఉత్కృష్టమైన భావాలు వాళ్ళలో మేల్కొల్పాలి. చేస్తోంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్. టు స్ట్రెంగ్థెన్ దేర్ విల్ ఉంది, దాన్ని బాగా బలపరచాలి, అది ప్రధానంగా ఉండేట్టుగా వాళ్ళలో తీర్చిదిద్దాలి వాళ్ళని. అది చేయగలరా? అది చేస్తోంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్. టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ దెమ్ the love of one's neighbor and the feeling of mutual interdependence and brotherhood. To inculcate in them the love of one's neighbor and the feeling of mutual interdependence and brotherhood. తన తోటి వారితో, తన పక్కనున్న వారితో సద్భావనతో మెలగడం, వాళ్ళని ప్రేమించే స్థితికి వాళ్ళని తర్ఫీదు వాళ్ళకి ఇవ్వడం, ప్రేమించేటట్టుగా చేయడం, వాళ్ళని ఇతరులను ప్రేమించేటట్టుగా, పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించేటట్టుగా. నైబర్ అంటే పక్కన ఉండేవారు, అందరు కలిసి జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించడం అనేది నేర్పిస్తుందా? వీళ్ళకి ఇన్కల్కేట్ ఇన్ దెమ్ అంటే దానిలో అది ఆ ప్రేమ పొడసూపేటట్టుగా మీ విద్యా విధానం పనిచేస్తుందా? ఆ ప్రేమ పైకి రావాలి, అది పొడసూపాలి అంటే అలాంటి విధానం మీ దగ్గర ఉందా? కొత్త విధానంలో అది భాగమా అని అడుగుతోంది. అండ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇంటర్డిపెండెన్స్, మనం ఒకళ్ళ మీద ఇంకోళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నాము. ఇలా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడి జీవితం సాగించడం ఒక రకంగా ముదావహం అంటే చాలా అందమైన పరిస్థితి. ఒకరి మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడి ఇద్దరు ఒకరికొకరికి హెల్ప్ చేసుకుంటూ
ముందరికి వెళ్ళడం అనేది, ఆ ఇంటర్డిపెండెన్స్, ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడడం అనే విధానం కూడా నేర్పిస్తుందా మీ ఎడ్యుకేషన్ అని అడుగుతోంది. అలాగే బ్రదర్హుడ్, సౌభ్రాతృత్వాన్ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తుందా అని అడుగుతోంది. సో టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ దెమ్ ద లవ్ ఆఫ్ వన్స్ నైబర్, మన పక్కన ఉన్న వాడి మీద ప్రేమ ఉత్పన్నం అవడం మనలో విద్యా విధానం వల్ల అది అవుతోందా. అలాగే ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇంటర్డిపెండెన్స్, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయాలి, ఇతరులతో కోఆపరేట్ చేస్తూ పనిచేయాలి అనే విధానం నేర్పిస్తుందా. అలాగే సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తుందా మీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెబుతోంది, అడుగుతోంది. అండ్ దస్ టు ట్రైన్ అండ్ ఫార్మ్ ది క్యారెక్టర్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్, అండ్ దస్ టు ట్రైన్ అండ్ ఫార్మ్ ద క్యారెక్టర్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్, ఆచరణాత్మక జీవనానికి పనికొచ్చే శీల నిర్మాణం జరుగుతుందా, అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుందా మీ ఎడ్యుకేషన్లో. ప్రధానంగా ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్లో ఇంటెలిజెన్స్ని డెవలప్ చేసేందుకు ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పాడు కాబట్టి, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కాదు అని అంటోంది కాబట్టి ఇవన్నీ అడిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్? Is it to cultivate and develop the mind in the right direction, to teach the disinherited and hapless people to carry with fortitude the burden of life allotted them by karma, to strengthen their will, to inculcate in them the love of one's neighbor and the feeling of mutual interdependence and brotherhood, and thus to train and form character for practical life. ఇది ఇక్కడ దాకా ఒక సెంటెన్స్. దీంట్లో అనేక భాగాలు చూసాం మనం. మనస్సుని ఎలా పెంపొందించాలి అని, అలాంటి దానికి సరిగ్గా ఆలోచించే విధానాన్ని నేర్పుతుంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి. తర్వాత వాళ్ళకి చాలా సహాయం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, అలాంటి సహాయం వాళ్ళకి అందజేసేట్టుగా ఉంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్ అని ఒకటి. అలాగే ఈ కర్మలను అనుభవించడానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంతా దేనికంటే కర్మల బరువును మోయడానికి వాళ్ళకి విద్యా విధానంలో ఏమన్నా మెలకువలు నేర్పడం జరుగుతోందా, అంటే ఎలా స్వీకరించాలి, ఎలా వీటితో ముందరికి వెళ్ళాలని నేర్పబడుతోందా. అలాగే వాళ్ళ ఇచ్ఛాశక్తిని ఇంప్రూవ్ చేయడం, ఇచ్ఛాశక్తిని ఇంకా బాగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం, బలపరచడం అది జరుగుతోందా ఎడ్యుకేషన్ వల్ల జరుగుతోంది. అలాగే టు ఇన్కల్కేట్ లవ్ ఫర్ ద నైబర్, తన పక్కన ఉన్న కుటుంబంతోనో లేకపోతే వ్యక్తితోనో, నైబర్స్ ఆ కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉత్పన్నం అయ్యేట్టు మీ ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ చేస్తోందా, ప్రేమ పెరిగేటట్టు మీ ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ చేస్తోందా. అలాగే ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి జీవిస్తే, కష్టాలని పంచుకుంటే ముందరికి ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అనే విషయం అర్థమయ్యేట్టుగా చేస్తోందా మీ ఎడ్యుకేషన్. అలాగే సౌభ్రాతృత్వము, లేకపోతే ఒకరు మరొకరు కూడా మనం అంతా కలిసి అన్నదమ్ముల్లాగా ఉందాము అనే ఒక విషయం బోధపరుస్తోంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్. అలాగే వీళ్ళకి ఏమి ట్రైనింగ్ కావాలో, ఏమి యొక్క శిక్షణ ఇవ్వాలో, ఆ శిక్షణ ద్వారా వాళ్ళకి ఏం రావాలంటే శీల నిర్మాణం జరగాలి. ఆ శీల నిర్మాణం వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ లైఫ్కి, ఆచరణాత్మక జీవితానికి పనికి రావాలి. అలాంటి విధానంలో పాలు పంచుకుంటోందా ఈ నవీన సిద్ధాంతంతో కూడిన ఎడ్యుకేషన్ అని అడుగుతోంది. నాట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఇట్, ఎన్ని చెప్పేసిన తర్వాత, ఈ క్వశ్చన్ వేసిన తర్వాత నాట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఇట్, కొద్ది కూడా ఈ పనులు చేయటం లేదు. నాట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఎట్ దీస్ ఆర్ అన్డినయబుల్లీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ ఎడ్యుకేషన్. ఏ ఒక్క పని చేయట్లేదు మనం ఇప్పుడు ఇంతసేపు చెప్పిన పనులు ఏవి ఈ నవీన పద్ధతిలో దొరకట్ల పిల్లలకి. అండ్ ఎట్ దీస్ ఆర్ అన్డినయబుల్లీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ ఎడ్యుకేషన్. నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా ఉందంటే, నిజమైన విద్యా విధానము బోధన ఉంది అంటే ఇవన్నీ దాంట్లో ఆశయాలుగా ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్స్గా ఉండాలి. అన్డినయబుల్లీ, దాన్ని కొట్టిపారడానికి వీలు లేని ఆబ్జెక్ట్స్గా ఇవన్నీ దాంట్లో పొందుపరిచి ఉండాలి అంటోంది. అండ్ దీస్ ఆర్ అన్డినయబుల్లీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ ఎడ్యుకేషన్. నో వన్ డినైజ్ ఇట్. ఎవరు దీన్ని కొట్టుకోలేదు. అంటే దీని తర్వాత మళ్ళీ నో వన్ డినైజ్ ఇట్, ఎవరు కొట్టేయట్లేదు దీన్ని. ఆల్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అడ్మిటెడ్ అండ్ టాక్ వెరీ బిగ్ ఇండీడ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. విద్యా విధానంలో ఉన్నవాళ్ళు, ఎడ్యుకేషనిస్ట్ విద్యా విధానాన్ని వాళ్ళ
జీవితంలో భాగంగా చేసుకుని అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటున్నాం అనుకునేవాళ్ళు ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడిపేవాళ్ళు, స్కూళ్ళు నడిపేవాళ్ళు, ఈ విద్యా విధానాన్ని ఎలా ఉండాలి అని నిర్మాణం చేసేవాళ్ళు. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అడ్మిటెడ్, అది కరెక్టే, ఇలా ఈ పద్ధతులు ఇవన్నీ కలిసి ఉండాలి అనేది ఒప్పుకుంటారు. ది అడ్మిటెడ్ అండ్ టాక్ వెరీ బిగ్ ఇన్ డీడ్, దాని గురించి బాగా కూడా మాట్లాడతారు, చాలా చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. ది టాక్ వెరీ బిగ్ ఇన్ డీడ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా విస్తృతంగా మాట్లాడగలరు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దర్ యాక్షన్? వాళ్ళ ఇంత మాట్లాడుతున్నారు, ఇంత దీని గురించి వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇది ఒప్పుకుంటున్నారు, అయినా ప్రాక్టికల్గా ఏమిటి? ప్రాక్టికల్గా అంటే నిజమైన జీవితంలో కర్మ, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే విధానంలో కర్మ అంటే మనం థియోసాఫికల్ కర్మ, లా ఆఫ్ కర్మ కాదు, కార్యములో ఏది సిద్ధిస్తోంది, మాటల్లో ఉందే కార్యరూపం దాల్చిందా అనేది అడుగుతోంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దేర్ యాక్షన్? కార్యరూపం దాలుస్తోందా, మాటల్లోనే మిగిలి ఉన్నారా అని అడుగుతోంది. ఎవ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అండ్ బాయ్, nay everyone of the younger generation of schoolmasters will answer. Every young man and boy, nay everyone of the younger generation of schoolmasters will answer. The object of modern education is to pass examinations, a system not to develop right emulation but to generate and breed jealousy, envy, hatred almost in young people for one another, and thus train them for a life of ferocious selfishness and struggle for honors and emoluments instead of kindly feeling. నిన్న మనం విద్యా విధానాన్ని గురించి వివరంగా అందరూ చర్చించినప్పుడు ఈ విషయాలు ఆల్రెడీ మీరు అందరూ ఉల్లంఘించారు. ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, అసలు మీరు ఎవరన్నా యంగ్ మ్యాన్ కానీ చిన్నపిల్లాన్ని కానీ ఒక యంగ్స్టర్ని కానీ అడిగితే, అయితే చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే స్కూల్ మాస్టర్స్గా పనిచేస్తున్నారో అంటే యూత్లో ఉన్న స్కూల్ మాస్టర్స్ 25-30 లోపల ఉండే స్కూల్ మాస్టర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు అంటారట, వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు, ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ పాస్ ఎగ్జామినేషన్స్. వాళ్ళకి ఎలా చెప్పబడింది? పెడగోజీ అంటారు. పెడగోజీ అంటే హౌ టు టీచ్ అనే మెథడ్ ఉంది బీఈడీలో. అప్పుడు ఆ పెడగోజీలో వాళ్ళు ఏం చెబుతారంటే ఏమిటి ఉద్దేశం, ఏమిటి ఎలా చేయాలి, టీచింగ్ నోట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్తారు. బట్ వాళ్ళకి ఇలా ఆబ్జెక్ట్ చెప్పారు అన్నట్టుగా ఇవి అంటోంది. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టు పాస్ ఎగ్జామినేషన్స్. పరీక్షలు పాస్ అవడమే ప్రధాన కర్తవ్యము, ప్రధాన ఆశయము అనేది చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే 25 ఏళ్ల వాళ్ళు, 30 ఏళ్ల వాళ్ళు స్కూల్ మాస్టర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అంటున్నారు, వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు దీనికి, ఈ క్వశ్చన్కి. Every young man, boy, nay everyone of the younger generation of schoolmasters will answer. వాళ్ళు చెబుతున్నారు, చిన్నపిల్లలు, youth who are working as schoolmasters, the object of modern education is to pass examinations. పరీక్షలు పాస్ అవడమే ముఖ్య ఉద్దేశము, అదే ప్రధాన అంశము లేకపోతే ప్రధాన ఆశయము. A system not to develop right emulation. ఈ విధానంలో ఏదైతే మంచి, ఏదైతే సరి, ఏదైతే ధర్మము, రైటియస్నెస్ లో ఉండే రైట్ ఉందే, రైట్ అంటే ఏది సరి, విలువలు చెప్పేదిగా ఏమీ లేదు. విలువల్ని చూపించి విలువలు కావాలి, విలువలను పాటించండి అని చెప్పే విధానం లేదు. A system not to develop right emulation. Emulation అంటే you see some good quality in somebody and you emulate, అంటే దాన్ని పాటించడానికి నిశ్చయించుకుని మీ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటారు, అది ఎమ్యులేషన్ అంటే. కాబట్టి ఎమ్యులేట్ చేయడానికి వీలుగా ఏమి విలువలు వీళ్ళు నవీన విధానంలో ప్రతిపాదించటం లేదు, చెప్పటం లేదు అనేది ఈవిడంటోంది. ప్రధానంగా స్కూల్ మాస్టర్స్ చెప్పేది ఏమిటంటే ఒకటే ఆబ్జెక్టివ్, ఎగ్జామినేషన్ పాస్ కావడమే ఆబ్జెక్ట్ అని. అయితే ఈవిడ తర్వాత డాష్ పెట్టి parenthesis లో రాస్తోంది, a system not to develop right emulation but to generate and breed jealousy, envy, hatred almost in young people for one another. కాబట్టి ఈ విధానంలో ఏమవుతోందంటే మంచి విలువల్ని
జీవితంలోకి ప్రవేశపెట్టడం కానీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళు నేర్పబడటం లేదు. ఏమిటి వాళ్ళలో బాగా పెరుగుతోంది అంటే, జనరేట్ అవుతోంది అంటే, పుడుతోంది అంటే, ఏ విషయాలు పుడుతున్నాయి అంటే, బ్రీడ్ అంటే దోమలు ఎలా అయితే పెరుగుతాయి, బ్రీడింగ్ అంటారు. బ్రీడింగ్ అంటే మనుషుల్ని బ్రీడింగ్ అనరు, మిగతా జంతువులు బ్రీడ్ చేస్తాయంటారు. అంటే గుంపులుగా మోర్ దెన్ 1 మోర్ దెన్ 2 ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బ్రీడింగ్. సో ఏం బ్రీడ్ ఈ విధానంలో ఏం బ్రీడ్ అవుతున్నాయంటే జెలసీ, ఎన్వీ, hatred almost young people for one another, అసూయ, అలాగే అవతలవాడంటే ఏష్య భావం, అసహ్యమైన భావం, వాడిని సరిగ్గా చూడలేకపోవడం, ఇవన్నీ బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి, బ్రీడ్ అవుతున్నాయంటే ఊరికే పెరిగిపోతుంది, విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అని. ఈ విధానంలో పిల్లల్లో, చిన్నపిల్లల్లో జెలసీ, ఎన్వీ, హేట్రెడ్, చాలా సింపుల్ వర్డ్స్. మనకి దీన్ని ఎంతసేపు ఆలోచిస్తే అంతసేపు ఏది జెలసీ, ఏది ఎన్వీ, ఏది గ్రీడ్, అలాగే ఏది హేట్రెడ్ మనకు అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఇవి జనరేట్ చేస్తోంది, ఈ క్వాలిటీస్ జనరేట్ చేస్తోంది. క్వాలిటీసే కాదు, దే ఆర్ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హౌ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ నాట్ బి. జెలసీ, ఎన్వీ, హేట్రెడ్, మనిషి ఎలా ఉండకూడదో అలాంటి వాటి వైపు చిన్నపిల్లల్ని తోస్తోంది నవీన విధానము అని చెబుతోంది. జనరేట్ అండ్ బ్రీడ్ జెలసీ, ఎన్వీ, హేట్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఫర్ వన్ అనదర్. ఒకళ్ళ మీద ఇంకోళ్ళకి అసూయ డెవలప్ అయ్యేట్టు, అలాగే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఏహ్యభావం డెవలప్ అయ్యేట్టు అలా పనిచేస్తోంది నవీన విధానము అని చెబుతోంది. అండ్ డస్ ట్రైన్ దెమ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఫెరోషియస్ సెల్ఫిష్నెస్. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ దేనికి ఇవ్వబడుతోందంటే స్వార్థాన్ని పెంచుకోవడంలో, ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడడంలో, అలాంటి వాటికి పనికొస్తోంది నవీన విధానం. ఫెరోషియస్ అంటే చాలా పౌరుషంతో అంటే వాడు కింద పడే తొక్కాలి అని అలా నేర్పించేవాడు. ఇప్పటికీ నిన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏమిటంటే, అతనికన్నా ఎక్కువ మార్కులు ఎలా సంపాదించాలి, త్వరగా చదవడం కాదు, మేడం చెప్పినట్టు త్వరగా చదవడం కాదు, ఎలా ఎక్కువ మార్కులు రావాలి. నాకు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పిల్లాడు వచ్చి చెప్పాడు, ఇంటికి వస్తే మా అమ్మ ఏమిట్రా చిక్కిపోయావు, హాస్టల్లో ఫుడ్ బాగుండలేదా అడగదు, నీకన్నా ఇంకోటికి ఎందుకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయని అడుగుతుంది. నాకేం చెప్పాలో తెలియదు అని చెప్తాడు. అబ్బాయి చిన్న పిల్లాడు, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ దేర్. కాబట్టి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది, పాతకాలంలో కూడా అలాగే ఉంది. కాబట్టి దీంట్లో విద్యా విధానంలో సరైన మార్పులు అవగాహనతో ఎవరు ఏర్పరచలేదు ఇప్పటిదాకా. కాబట్టి ఎన్వీ, హేట్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఫర్ వన్ అనదర్ and thus train them for a life of ferocious selfishness and struggle for honors and emoluments. ఈ సెల్ఫిష్నెస్ ఫెరోషియస్ గా ఉంది, చాలా విపరీతమైన స్థితిలో ఉంది. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఆనర్స్ అండ్ ఎమాల్యుమెంట్స్, నాకు రావాలి, ఎక్కువ గ్రేడ్ రావాలి, లేకపోతే ఎక్కువ డివిజన్లో పాస్ అవ్వాలి అనేది ఒక స్ట్రగుల్ ఫర్ ఆనర్స్, అంటే గౌరవం దక్కాలి, యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాననే గౌరవం దక్కాలి. అలాగే ఎమాల్యుమెంట్స్, నిన్న మనం ఇది కూడా అనుకున్నాం, ఈ చదివిన తర్వాత వచ్చే ఉద్యోగంలో ఎలాంటి జీతం వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కైండ్లీ ఫీలింగ్, దయతో జీవించడము, దయాపూరితమైన ఆలోచనలు డెవలప్ చేయడము కాకుండా ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యాయి అని చెబుతాను. సో పాత విద్యా విధానం యొక్క లోటుపాట్లని ఎత్తి చూపిస్తుంది ఆమె. అది కేవలం hatred, jealousy, envy. స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉందేమో జెలసీకిను హేట్రెడ్కి జెలసీకి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉందేమో. బట్ రెండు దాదాపు ఒకటే. అవతల వాడంటే పడదు, అవతల వాడంటే అసూయ, అవతల వాడంటే ఓర్వలేనితనం. ఈ రెండింటితో కప్పు చేసి ఏహ్యభావం. ఏహ్యభావం ఎందుకు? వాడంటే పడదు కదా, అందుకనే ఏహ్యభావం వచ్చింది. ఇది కంటిన్యూ చేసింది నిన్నటి క్వశ్చన్తో, ఇవాళ పొద్దున క్వశ్చన్లో ఇది బిగిన్ అయింది. తర్వాత
కైండ్ ఫీలింగ్, మంచి వాల్యూస్తో ఆ మనిషిని తీర్చిదిద్దడం, ఆ కుర్రాన్ని తీర్చిదిద్దడం, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు సహకరిస్తూ ఎలా జీవించాలి అని చెప్పడం, ఇవి నేర్పబడటం లేదు అనేది ఆవిడ చెప్పే విధానం. అలాగే ఈ విద్యా విధానం వల్ల ఎలా ఈ కర్మ వల్ల వచ్చే బాధలని ఎలా స్వీకరించాలి అని తెలవాలి. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళకి రావాలి. వాళ్ళకి సహాయం, వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయం ఈ విద్యా విధానం ద్వారా వాళ్ళకి రావాలి. అంటే ఆ తెలివితేటలు పెరిగినందువల్ల నేను ఎలా వీటిని స్వీకరిస్తాను అనేది వాళ్ళకి తెలవాలి. ఇవన్నీ చెబుతోంది. సో ఈ ఆన్సరు quite a lengthy answer, big sentences. We have completed the first question today. Then I must admit you are right there and not inquire. Prashna veseyatanu. I must admit that you are right there. I must admit you are right there. Meeru చాలా సరిగ్గా చెబుతున్నారు, నేను నమ్ముతున్నాను అంటాడు. I must admit you are right there. Theosophy is answering. And what are these examinations? What are these examinations? గురించి చెప్పింది కదా, మీ ఆశయం ఏమిటంటే పరీక్షలు పాస్ కావడం అని. చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా అదే చెబుతున్నారు. పరీక్షలు పాస్ కావాలి, ఎలాగైతేనేమి. అదే ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఉంది. కాబట్టి అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఏమిటి పరీక్షలు అంటే అని అడుగుతోంది. వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్? ద టెర్రర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బాయ్హుడ్ అండ్ యూత్. చిన్నపిల్లలు అంటే యూత్, మరి చిన్నపిల్లలు కూడా, బాయ్హుడ్, ఇద్దరు భయపడేది, వాళ్ళకి భయాన్ని ఉత్పత్తి చేసేది, వాళ్ళ భయాన్ని వాళ్ళ లోపల పెంచేది, అవి ఎగ్జామినేషన్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్? ద టెర్రర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బాయ్హుడ్ అండ్ యూత్. ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు, ప్రతి యువకుడు కూడా భయపడేది ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి. కాబట్టి ఇది ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే. దే ఆర్ సింప్లీ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ బై విచ్ the results of your school teaching are tabulated. They are simply a method of classification by which the results of your school teaching are tabulated. మీ స్కూల్లో ఎలా విద్యాబోధన చేస్తున్నారో, ఒకవేళ సరిగ్గా చేసి ఉంటే, అందరికీ బాగా అర్థమై ఉంటే అందరూ బాగా పాస్ అయ్యేవాళ్ళేమో. అయితే మీరు చెప్పిన విధానం ఏదైతే ఉందో దానికి మార్కులు వేసినట్టుగా ఉంది. A method of classification by which the result of your school teaching are tabulated, in other words. మీరు ఏ విధానంలో నేర్పిస్తున్నారో దానికి వచ్చిన మార్కుల్ని ఒక పట్టికలో వేసి బోర్డులో పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తోంది. అవే రిజల్ట్స్ కదా. దే ఆర్ సింప్లీ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ క్లాస్లో వీడు పాస్ అయ్యాడు, ఈ క్లాస్లో వీడు పాస్ అయ్యాడు, ఇతనికి డిస్టింక్షన్ వచ్చింది, ఇతనికి 60% వచ్చింది, ఇతనికి 40 వచ్చింది అని చెప్పే విధానం ఏముంది. అయితే మీరు స్కూల్లో ఏ మెథడ్లో టీచ్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్కి మీరు ఏర్పరిచిన విభాగాలు, క్లాసిఫికేషన్ బై విచ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ టీచింగ్, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అంటలా, జాగ్రత్తగా గమనించండి. రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అంటలా, రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ టీచింగ్ ఆర్ tabulated. In other words, they form the practical application of the modern science method to the genus Homo qua intellection. In other words, they form the practical application of the modern science methods to the genus Homo qua. ఈ తర్వాత చెప్పగలను. Right now, immediately, I could not lay my hands in this Latin word ki అర్థాలు నాకు దొరకలా. To form the practical application of the modern science method to the genius, perhaps, Homo qua intellection. So, in other words, they form the practical application of the modern science method. ఈ నవీన విధానంలో, సైంటిఫిక్ విధానంలో, మీరు నేర్పించే విధానంలో తెలివితేటల్ని ఎలా మీరు విభజిస్తున్నారో, లేకపోతే ఎలా మీరు దాన్ని తరగతులలో ప్రవేశపెడుతున్నారంటే ఫస్ట్ క్లాసు, సెకండ్ క్లాసు, థర్డ్ క్లాస్ అని ఎట్లా మీరు విశదీకరించి వాళ్ళని స్లాట్స్లో పెడుతున్నారో అది చెబుతోందేమో అని అర్థం వచ్చేట్టుగా ఉంది. Now science teaches that intellect is a result of the mechanical interaction of the brain stuff. Now science teaches that intellect is the result of the mechanical interaction of the brain stuff. So
సైన్స్ కూడా ఏం చెబుతోంది అంటే తెలివితేటలు, తెలివి అనేది మెకానికల్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టఫ్. బ్రెయిన్ లో ఉండే ఏదైతే స్టోర్ చేయబడిన విషయం ఉందో అది ఒక మెకానికల్ గా, యాంత్రికంగా జరిపే ఒక ఇంటరాక్షన్ అని, దానివల్ల తెలివితేటలు పుడుతున్నాయి అనేది సైన్స్ చెబుతోంది అంటుంది. నౌ సైన్స్ టీచర్స్ దట్ ఇంటెలెక్ట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద మెకానికల్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టఫ్. చెప్పేవాడు మెకానికల్ గా చెబుతుంటే వినేవాడు కూడా మెకానికల్ ఇంటరాక్షన్ తో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆ మెకానికల్ ఇంటరాక్షనే మళ్ళీ తను వాడి రిప్రొడ్యూస్ చేసి పరీక్షల్లో రాస్తే అది ఫైనల్ గా రిజల్ట్స్ గా మారుతోంది. ఇది ప్రధాన ఉద్దేశం ఎడ్యుకేషన్ లో. సైన్స్ కూడా ఇదే చెబుతోంది అంటుంది. ఇక్కడ దాకా మళ్ళీ చదువుదాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్? ఏమిటి పరీక్ష అంటే ఏమిటి? ద టెర్రర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బాయ్హుడ్ అండ్ యూత్. ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు, యువకుడు కూడా భయంతో వణికిపోయేవి ఈ పరీక్షలు. ఏమిటి పరీక్షలు ఇవి అంటోంది అంటే షీ హాజ్ నో గుడ్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద ప్రెసెంట్ వే ఆఫ్ ఎగ్జామినింగ్. ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది ఎన్నో విధానాలు మాట్లాడారు. మార్కులు వేయక్కర్లేదు, గ్రేడ్ వేస్తాము. ఆ గ్రేడ్కి మళ్ళీ అంటే ఈక్వేటెడ్ టు సమ్ 95+, 98+ అనేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. దో ద గ్రేడ్స్ ఆర్ కమింగ్, ఇండివిజువల్ మార్క్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, బట్ స్టిల్ దేర్ సమ్ మోర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఆవిడ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు 1889లో ఆర్ 1890లో రాస్తున్నప్పుడు. అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్? ద టెర్రర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బాయ్హుడ్ అండ్ యూత్. They are simply a method of classification by which the results of your school teaching are tabulated. Tabulated అంటే ఒక పట్టిక తయారు చేసి, రిజల్ట్స్ పట్టిక తయారు చేసి మీరు స్కూల్ నోటీస్ బోర్డులో పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఇది మీ స్కూల్ టీచింగ్కి ఇవ్వవలసిన క్లాసులు, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ అనేవి. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా చేసి ఉండాలంటే మీరు వాళ్ళ మంచి ఉత్తమమైన మనుషులుగా తయారు చేసి ఉండాలి. ఉత్తమమైన మనుషులుగా తయారు చేసి ఉండాలి, దయతో నిండిన వాళ్ళుగా చేసి ఉండాలి. వాళ్ళకి అనవసరమైన జెలసీ, ఎన్వి, హేట్రెడ్ ఇవి వాళ్ళలో పెరగకుండా చేసి ఉండాలి. అయితే అవి ఏమి చేయలేకపోతున్నారు. ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ పాస్ అవడం ఎందుకంటే ఎక్కువ జీతం సంపాదించడం, ఎక్కువ ఆనర్స్ సంపాదించడం. నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, లేకపోతే నేను స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పనికి వచ్చేటట్టుగానే ఉంది ఈ సిస్టమ్ అనేది చెప్పింది ఆవిడ. కాబట్టి నౌ సైన్స్ టీచర్స్, I missed one. They are simply a method of classification by which the results of your school teaching are tabulated. In other words, they form the practical application of the modern science method to the intellection. మధ్యలో ఆ లాటిన్ టర్మ్స్ వదిలేసినా కూడా దాని అర్థం ఇంటెలెక్చువల్ మార్క్స్ ఉంది కాబట్టి అర్థం అయిపోతుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, దే ఫార్మ్ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ సైన్స్ మెథడ్ టు ది ఇంటెలెక్షన్. సో సైన్స్ మెథడ్లో కూడా సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనుకుంటూ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఆచరణీయంగా అప్లై చేస్తున్నాం అనుకొని, తెలివితేటలు పెంచుతున్నాం అనుకొని చేస్తున్న ప్రక్రియ ఇది. సైన్స్ కూడా ఏమి బోధపరుస్తోందంటే మెకానికల్ గా ఇంటరాక్షన్ ఏదైతే బ్రెయిన్ లో జరుగుతుందో అదే తెలివి అని చెప్తున్నారు. నౌ సైన్స్ టీచర్స్ దట్ ఇంటెలెక్ట్ ఇస్ ద రిజల్ట్. ఇంటెలెక్ట్ అంటే తెలివి, మేధావి తత్వం. అది ఎలా పెరుగుతోంది అంటే మెకానికల్ గా ఇంటరాక్షన్ జరుగుతోంది బ్రెయిన్ లో. ఆ ఇంటరాక్షన్ జరుగుతున్నందువల్ల అదే తెలివితేటలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తోంది అని చెబుతున్నారు అని ఆవిడ బ్రెయిన్ స్టఫ్ లో మెకానికల్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల పెంపొందేదే తెలివి అనేది ప్రతిపాదిస్తోంది సైన్స్ అనే విషయం. Therefore, it is only logical that modern education should be almost entirely mechanical. ఎప్పుడైతే అది బ్రెయిన్ లో ఉండే మెకానికల్ ఇంటరాక్షన్ దానివల్ల ఏర్పడే తెలివి అన్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా, సిస్టమ్ అంతా కూడా మెకానికల్ గా అయిపోయింది. మెకానికల్ అంటే యాంత్రికంగా, దాంట్లో స్పిరిట్ లేదు. ఊరికే చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పడం, వాడు వినాలి కాబట్టి వినడం, విన్నది బట్టి పట్టాలి కాబట్టి బట్టి పెట్టడం, బట్టి పెట్టినవి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాయడం, ఇది జరుగుతోంది అంటాను. ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్లీ మెకానికల్. అలా మారిపోయింది. Therefore, it is only logical that modern education should be almost entirely mechanical.
సో ఈ పర్యవసానం ఏమైందంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా యాంత్రికంగా మారిపోయింది అని చెప్పింది. A sort of automatic machine for the fabrication of intellect by the ton. A sort of automatic machine for fabrication of intellect by the ton. So fabrication of the intellect, తెలివిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, కుదురుతుందా? ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే మనం తయారు చేయడం, లేకపోతే దాన్ని మెకానికల్గా రూపొందించడం. అలా ఆటోమేటిక్ మెషిన్ ఏదో ఉంటే తద్వారా మేధావితత్వాన్ని లేకపోతే తెలివితనాన్ని పెంపొందించేదిగా ఈ సిస్టమ్ మారిపోయింది. వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు షో that the education they produce is simply a training for the physical memory, and sooner or later all your schools will sink to this level. Very little experience of examination is enough to show that the education they produce is simply a training for the physical memory, and sooner or later all your schools will sink to this level. పెద్ద అనుభవం అక్కర్లేదు ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే. ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తోంది అంటే ఈ చిన్నపిల్లల్ని ఎంత బాగా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోగలరు, మెమరీ ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకోగలరు అనే దానికే టెస్ట్గా ఉంది అని. టు షో దట్ ద ఎడ్యుకేషన్ దే ప్రొడ్యూస్ ఇస్ సింప్లీ ఎ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద ఫిజికల్ మెమరీ. సో బ్రెయిన్లో డిపాజిట్ అయినవి ఎలా రీకాల్ చేయడం కరెక్ట్గా టైంకి, ఎలా వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం యాజ్ రిప్లైస్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. కాబట్టి ఫిజికల్ మెమరీని డెవలప్ చేసేదిగా ఉంది, కానీ ఎప్పటికీ పనికొచ్చే క్వాలిటీస్ దయ, ప్రేమ ఇలాంటివి డెవలప్ కావటంలా. పక్కవాడి మీద ప్రేమ, పక్కవాడి మీద దయ, ఇవి ఇలాంటి గుణాలేమి ఈ కొత్త సిస్టమ్ నేర్పించట్లేదు అనే విషయం చెబుతోంది. మీ స్కూళ్ళన్నీ కూడా ఈ ఫిజికల్ మెమరీని డెవలప్ చేసే స్కూళ్ళగా అన్నీ మారిపోతాయి. ఇప్పటి నుంచో అలాగే ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి. కొద్ది ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడన్నా ఉన్నాయేమో. As to any real sound cultivation of the thinking and reasoning power, it is simply impossible, while everything has to be judged by the results as tested by the competitive examinations. As to any real sound cultivation of the thinking and reasoning power, ఈ విద్యార్థులలో రీజనింగ్ పవర్ అంటే దీని వెనకాల ఉండే లాజిక్ ఏమిటి, రేషనల్ ఏమిటి, ఈ విధానంలో ఈ పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఉందంటే ఏ దీని మీద ఆధారపడి ఉంది, ఎందుకు ఇట్లా ఆన్సర్ వచ్చింది అని తెలియజెప్పే రేషనల్, దాని వెనకాల ఉండే సత్యము అది బోధపట్టలేదు. యాజ్ టు ఎనీ రియల్ సౌండ్ కల్టివేషన్ ద థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్, మనిషిలో అది రెండు డెవలప్ అవ్వాలి. థింకింగ్ పవర్ ఆలోచన పూరితమైన ఎడ్యుకేషన్గా ఉండాలి, ఆలోచన పెంపొందించేదిగా ఉండాలి. అలాగే అది రీజనింగ్ పవర్ కూడా డెవలప్ కావాలి. ఒకవేళ ఆలోచిస్తుంటే ఏ కారణం కోసం, ఏ కారణం వల్ల ఈ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి, దీనికి మూల కారణం ఏమిటి అని ఆలోచించే తత్వం వాళ్ళు పెరగాలి. అది పెరగట్లేదు అనేది ఆవిడ ఆర్గ్యుమెంట్. As to any real sound cultivation of the thinking and reasoning power, it is simply impossible, while everything has to be judged by the results as tested by competitive examinations. Examinations లో కాంపిటీషన్ ఉంది, ఒకరికన్నా ఇంకోళ్ళు ఎక్కువ సంపాదించాలని ఒక తత్వం ఉంది, పోటీ తత్వం ఉంది. అలాంటి ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ అవ్వడము, పాస్ అయిన రిజల్ట్స్ని ఆధారపడి వాళ్ళు ఎంత బాగా చదువుకున్నారు అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతోంది. కానీ అతనిలో ఆలోచించే తత్వం పెరిగిందా, అసలైన కారణం ఏమిటి, ఈ వెనకాల ఈ జరిగిన విషయం వెనకాల అసలు కారణం ఏమిటి, లేకపోతే ఈ ఆన్సర్ వెనకాల ఉన్న నిజతత్వం ఏమిటి నన్ను అనుకునే అది డెవలప్ చేసే ఆ స్థితి లేదు. రేషనల్ ఫీలింగ్ లేకపోతే రీజనింగ్ పవర్, కారణాలు సరిగ్గా ఇదమిత్తంగా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకునే పద్ధతి,
అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మ్యాథమెటిక్స్లో దాంట్లో చెప్పేవారు, ఆ లాజిక్ తెలిస్తే, ఆ రేషనల్ తెలిస్తే, ఆ ప్రిన్సిపల్ తెలిస్తే యూ కెన్ సాల్వ్ మెనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, మేబీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. బట్ ఇక ప్రిన్సిపల్ తెలియకపోతే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టూడ్. సింప్లీ యూ హావ్ బీన్ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్, యూ ప్లీజ్ సింప్లీ ఫాలో అని కనుక టీచర్ చెప్పుకుంటే అతనికి రీజనింగ్ పవర్ పెరగదు. రీజనింగ్ పవర్ పెరగాలంటే ఎందుకు ఈ పరిణామం వచ్చిందని చెప్పగలిగిన ఒక రీజనింగ్ పవర్తో ఉన్న టీచింగ్ జరగాలి. అలాగే అతని ఆలోచన తత్వం పెరిగే విధానం ఉండాలి. ఈ రెండు జరగట్లేదు కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో పాస్ కావడమే ముఖ్యమైనది. కాబట్టి దాని వెనకాల తత్వం అర్థం చేసుకోకుండా, కారణాలను అర్థం చేసుకోకుండా సింప్లీ బట్టి పెట్టి ఎగ్జామినేషన్స్ పాస్ అవుతున్నారు. కాబట్టి సరే ఏది జరగట్లేదు. రిజల్ట్స్ ఎలా జడ్జ్ చేస్తున్నామంటే ఎన్ని ఎక్కువ మార్కులు ఎవరు సంపాదించారు ఈ పోటీ పరీక్షల్లోనే చూస్తున్నాము అని చెబుతోంది. నౌ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు లాస్ట్, మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఏమిటి మీ సిస్టంలో అంటే సో కాల్డ్ సైంటిఫిక్ రివిలేషన్స్, చాలా శాస్త్ర పూరితమైన, శాస్త్రం మీద ఆధారపడిన సత్యముల ఆవిష్కరణ జరిగింది అని అనుకుంటున్నారు. సో కాల్డ్ అంది, అది నిజమైన ఆవిష్కరణలు, శాస్త్ర ఆవిష్కరణలు కావు అని ఆవిడ యొక్క ఐడియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి చెప్పిందంటే ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. ఈ ఫార్ములాలు చెబుతున్నారు అని, ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్, ఇలాంటి విషయాలు చెబుతున్నారు. బతకడానికి కష్టపడాలి, పోరాడాలి, స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అలాగే సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్, ఎవరికైతే సమర్థత ఉందో వాడు సర్వైవ్ అవుతాడు, మిగతా వాడు పడిపోతారు. ఇలాంటి విషయాలు నేర్పిస్తున్నారు. ఇవన్నీ పెద్ద సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్స్ కాదు అని, ఇవి దోషపూరితమైన విషయాలు. కాబట్టి ఇది సైన్స్ ప్రధానంగా ఏం చేయాలంటే అందరికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి. సో కాల్డ్ అని అందుకనే అండి, సో కాల్డ్ సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్స్, స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. జీవితం ఒక పోరాటం నేర్పిస్తున్నారు. అలాగే ఎవరైతే సమర్థత ఉందో వాడు నించుంటాడు, మిగతా వాడు పడిపోతారు. కాబట్టి పోటీ పడండి అని చెబుతున్నారు. ఇది జరుగుతోంది అని చెబుతోంది. ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా చాలా ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చి ఈ పైన చెప్పిన సత్యాల్ని ప్రతి మనిషిలో ఇవి చొప్పిస్తున్నారు అని, లోపల ఫోర్సిబుల్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేట్టు చొప్పబడుతోంది. అంటే చొప్పిస్తున్నారంటే ఇంకా వాళ్ళకి వేరే విధానం లేదు, అది వినాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే. అలాగా ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్. అతను బాగా మళ్ళీ ఇంకోలాగా ఆలోచించకుండా ఉండకుండా ఇదే విధానంలో ఆలోచించేట్టుగా ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ 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 చెప్పబడుతోంది. ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, జీవితంలో జరుగుతున్న ఎగ్జాంపుల్స్, వారి అనుభవాలని జోడించి ఈ విషయాలనే చెబుతున్నారు. కాబట్టి ప్రతి మనిషి యొక్క ఎర్లీ లైఫ్లో నేర్చుకోవాల్సినవి యాక్చువల్గా ప్రేమ అలాంటివి నేర్చుకుని ఉంటే బాగా పనికొస్తుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. ఎర్లీ లైఫ్లోనే కాంపిటీషను, నువ్వు పోరాడితేనే జీవిస్తావు, నువ్వు సమగ్రమైన డెవలప్మెంట్తో అతను ఎదగట్లేదు. ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ గివెన్ ఇన్ టు హిమ్. ఈ క్వాలిటీస్ని వాళ్ళలో ఫోర్సిబుల్గా ఎంటర్ అయ్యేట్టు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్తున్నారు, అనుభవాల ద్వారా టీచర్స్ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మొదట లైఫ్లోనే, ఎర్లీ బిగినింగ్లోనే మనిషిలో ఈ తత్వం ఏర్పాటు చేయబడుతోంది. లేకపోతే ఫోర్సిబుల్గా వాళ్ళని దీనికి బాధ్యులు చేస్తున్నారు. ఇలా పెరగాలేమో, ఇలాగే ఉండాలేమో అనే ఒక విధానంలో వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అని. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బై డైరెక్ట్ టీచింగ్ till it is impossible to eradicate from his mind the idea that self, the lower personal animal self, is the end all and be all of life. ఇంకా ఏమిటి చెబుతుందంటే ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో
వాడిని సర్వైవల్ ద ఫిటెస్ట్, స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చెప్పడమే కాదు, ఇంకా ఏం నేర్పిస్తోంది? డైరెక్ట్ టీచింగ్, ప్రత్యేకంగా డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షమైన టీచింగ్స్తో, బోధనలతో ఇంకా ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే, till it is impossible to eradicate from his mind. ఆ స్టూడెంట్ చెరిపేయాలనుకున్నా చెరిపేయలేని స్థితిలో అతన్ని పెట్టడం, చెరిపేయాలనుకున్నా చెరపలేని పరిస్థితిలో అతన్ని నిల్చోబెట్టడం. ఏమిటి? ఎలాంటి విషయాలతో? ఐడియా దట్ సెల్ఫ్, నేను ఇంపార్టెంట్, నా ప్రోగ్రెస్ ఇంపార్టెంట్ అని సెల్ఫ్ గురించి చెప్పడం. ఎవరి సెల్ఫ్ని వారు బాగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, మీరు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి మీరు అని ఆ సెల్ఫిష్నెస్ను, లేకపోతే సెల్ఫ్ని, నాలో ఉన్న స్వార్థాన్ని పెంచే విధానం ఒకటి. ద లోయర్ పర్సనల్ యానిమల్ సెల్ఫ్, ద లోయర్ పర్సనల్ యానిమల్ సెల్ఫ్, అధోభాగము తన వ్యక్తిత్వము, అలాగే యానిమల్ సెల్ఫ్ పశు ప్రవృత్తితో నిండిన ఈ స్వార్థము లేకపోతే ఈ వ్యక్తిత్వము, అదే జీవితంలో అంతాను అని చెప్పడం. ఇది బియాండ్ ఎండ్ ఆల్ ఆఫ్ లైఫ్. దేనికోసం పనిచేయాలంటే దేనికోసమే పనిచేయాలి. ఈ బియాండ్ అండ్ ఎండ్ ఆల్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే వేరే గమ్యమే లేదు, ఇదే మనం నేర్చుకోవాల్సిందే అని చెబుతున్నారు. అని ఏమిటది? సెల్ఫ్, ద లోయర్ పర్సనల్ యానిమల్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆల్ అండ్ బి ఆల్ ఆఫ్ లైఫ్. సో సెల్ఫ్ అంటే స్వార్థాన్ని బాగా పెంపొందించే ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్ట్ టీచింగ్లోనే పొందుపరచబడింది. ద లోయర్ పర్సనల్ యానిమల్ సెల్ఫ్, ద లోయర్ అధో వ్యక్తిత్వము, అలాగే పర్సనల్గా సెల్ఫిష్ ఐడియాస్ డెవలప్ అవ్వడం, అలాగే పశు ప్రవృత్తితో జీవించేట్టుగా అతను ఆ సెల్ఫిష్నెస్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి అతను అలా ఉండడం. ఇవే ప్రథమ ఉద్దేశాలేమో, ఇంతే జీవితం అంటేనేమో అన్నట్టుగా అతను చెరపలేని విధంగా ఈ విధానంలో, ఈ బోధనా విధానంతో వాళ్ళు అలా మార్చేస్తున్నారు మనిషిని చిన్నప్పుడే అని చెప్పింది. కాబట్టి ఆల్ త్రూ హిజ్ ఎర్లీ లైఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్, ఆల్ దీస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు హిమ్ బై ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ as well as by direct teaching till it is impossible to eradicate from his mind. తన మనసులోంచి తుడి చేయలేడు కూడా. The idea that self, the lower personal animal self is the end all and be all of life. ఏదైతే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయో వాటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకుండా ఈ అధోగతికి తీసుకువెళ్లే గుణాల్ని పెంపొందించే విధానంలో ఉంది ఎడ్యుకేషన్ అని. స్వార్థం పెంపొందించేది, తర్వాత మిగతా వ్యక్తిత్వంలో కూడా అక్కర్లేనివి ఏవైతే ఉన్నాయో పశు ప్రవృత్తితో జీవించడం అనేది ఆ సెల్ఫిష్నెస్ పెరగడం వల్ల రావడం వల్ల వీటితో జీవించేట్టుగా అతనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతోంది. అది అతను చెరిపేద్దాం అనుకున్నా కూడా చెరిపలేనంత విధంగా డైరెక్ట్గా బోధనలు చేసి అతన్ని అలా తయారు చేస్తున్నారు అని ఆ కాలంలో విషయం మీద చెబుతోంది, విద్యా విధానం మీద చెబుతోంది. హియర్ you get the great source of all the after misery crime. Here you get the great source of all the after misery crime, the heartless selfishness which you admit as much as I do. అపరాధములు చేయట లేక నేరాలు చేయడం అనేది ఎక్కడ మొదలవుతోంది, దీని మూలం ఎక్కడుంది అంటే ఇక్కడే ఉంది, ఎడ్యుకేషన్లోనే ఉంది మూలం. హియర్ యు గెట్ ది గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆఫ్టర్ మిజరీ క్రైమ్. మిజరబుల్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి మిజరబుల్ స్థితిలోంచి బయటపడాలంటే ఏదో నేరాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడే ఉంది మూలము, ఈ విద్యా విధానంలో మూలం ఉంది అని చెబుతోంది. అలాగే హార్ట్లెస్ సెల్ఫిష్నెస్, హృదయం స్పందన లేకుండా, సరైన విషయాలకు స్పందన లేకుండా నిర్దయతో ఉండే హృదయం, అలాగే స్వార్థంతో నిండిన హృదయం. నిర్దయతో ఉండే హృదయము, స్వార్థంతో ఉండే హృదయం. మీరు ఒప్పుకుంటారు, నేను అదే చెబుతున్నాను అంటోంది. ఇదే డెవలప్ అవుతోంది ఎడ్యుకేషన్లో. హియర్ యు గెట్ ద గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆఫ్టర్ మిజరీ క్రైమ్. బీదర్తనం వల్ల లేకపోతే భరించలేని పరిస్థితుల వల్ల దాని తర్వాత వచ్చే నేర ప్రవృత్తికి కూడా ఎడ్యుకేషనే కారణము. అలాగే నిర్దయతో ఎవడన్నా బిహేవ్ చేస్తున్నాడంటే ఈ విధానమే కారణము. అలాగే సెల్ఫిష్నెస్తో ఎవరన్నా బిహేవ్ చేస్తున్నారంటే
ఈ విధానమే కారణము అని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తోంది ఈవిడ సైడ్ నుంచి, విచ్ యూ అడ్మిట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ డూ. నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, మీరు అదే ఒప్పుకుంటారని నేను అనుకుంటాను. సెల్ఫిష్నెస్, యాజ్ సెడ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్, is the cause of humanity, curse of humanity. Curse, శాపం. Selfishness, as said over and over again, is the curse of humanity and the prolific parent of all the evils and crimes in this life. So, స్వార్థమే వీటికన్నిటికీ మూలము అని మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది, మళ్ళీ ఒక్కాణించడం జరిగింది. మానవాళికి పట్టిన శాపం ఏదన్నా ఉంది అంటే ఈ స్వార్థమే. మానవాళ్ళంతా ఈ శాపానికి గురైంది. ఏమిటి ఆ శాపం? స్వార్థము, స్వార్థపూరిత జీవితము. కాబట్టి సెల్ఫిష్నెస్ అనేది ఇదే కారణమని మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది. ఇదే శాపము మానవాడికి అని. ద ప్రొలిఫిక్ పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఈవిల్స్ అండ్ క్రైమ్స్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ప్రొలిఫిక్, విపరీతంగా ఈ నేరాలు దుష్కర్మలు జరగడానికి దాని యొక్క పేరెంట్ అంటే దాని యొక్క మూల కారణము, దాని యొక్క తల్లిదండ్రులాగా. తల్లిదండ్రులు అనేది ఊరికే ఉపమానం, దాని మూలం ఇది అని. Selfishness, as said over and over again, is the curse of humanity and the prolific parent of all the evils and crimes in this life. Prolific parent, దానివల్లే విస్తృతంగా ఈ నేరాలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ ఏవి చేయరాని పనులు, పాపంతో కూడిన పనులు చేస్తున్నారు. వీటికన్నిటికీ కారణం ఏమిటంటే సెల్ఫిష్నెస్. ఇది మళ్ళీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటోంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ ద హాట్ బెడ్స్ ఆఫ్ సచ్ సెల్ఫిష్నెస్. ఇలాంటి స్కూల్స్, మీ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీ అంటోంది వెస్టర్న్ సొసైటీలో ఉన్న స్కూల్స్ గురించి చెబుతోంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ స్కూల్స్, ఈ స్వార్థానికి పరాకాష్ట, హాట్ బెడ్స్ అంటే అవే బ్రీడింగ్ సెంటర్స్. ఈ స్వార్థాన్ని బ్రీడింగ్ చేసేవి, లేకపోతే పెంపొందించేవి. చాలా మంచి గుణాలని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాలి. అలాంటిది ఈ స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనల్ని, స్వార్థాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న సెంటర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవి స్కూల్స్ అని చెబుతారు. ఇది చాలా పెద్ద ఆన్సర్, చాలా పెద్ద ఆన్సర్. 1.5 pages, 2 pages ఉంది ఆల్మోస్ట్. సో ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఏమిటి? కేవలం మెమరీ టెస్ట్. అలాగే ప్రతి చిన్న పిల్లవాడికి, ప్రతి యువకుడికి కూడా భయంతో కూడిన ఒక ఐడియాను మిగిల్చినవి పరీక్షలు. నేను చెబుతూ, ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి మీ స్కూల్ టీచింగ్లో, మీరు చేసిన టీచింగ్లో మీరు ఇచ్చుకునే పట్టిక లాంటిది. యాక్చువల్గా స్కూల్ టీచింగ్ ఇచ్చే పట్టిక, స్టూడెంట్స్కి వచ్చే మార్కులు కాదు. విద్యా విధానంలో కొన్ని పట్టికలు వేసినట్టుగా యాక్చువల్గా స్టూడెంట్ రిజల్ట్సే పెడతారు. బట్ ఇవిడేముంటుందంటే స్కూల్ టీచింగ్లో ఇవన్నీ ఈ పట్టికలో మీరు చూడాలి అంటుంది. కాబట్టి ఈ మెథడ్లో తెలివితేటలు సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వట్లేదు. మెకానికల్గా ఇంటరాక్షన్ వల్ల డెవలప్ అయ్యేదే తెలివితేటలని మీరు నమ్ముతున్నారు. మెకానికల్గా డెవలప్ అవడం వల్ల మెకానికల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అలవాటు అయిపోయింది. తెలివితేటలు అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫ్యాక్టరీలో నిర్మాణం చేయబడటం లేదు, అలా చేయబడవు అని చెబుతోంది. దాన్ని డెవలప్ చేయాలి చాలా కేర్ఫుల్గా. ఇలా ఆటోమేటిక్గా మెమరీ టెస్ట్ పెడితే వాడు ఇంటెలిజెంట్ అనుకోవడానికి వీలు లేదు అని. ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్ట్ బై ది టన్నులు తెలివితేటలు డెవలప్ చేయడం, ఫ్యాక్టరీలో డెవలప్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పింది. సౌండ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ద థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఏ ఎడ్యుకేషన్ కన్నా కూడా సరి అయిన అవగాహనతో ఆలోచించే విధానం ఒకటి వాళ్ళలో మేల్కొల్పబడాలి విద్యార్థులలో. అలాగే కారణాలు తెలుసుకుని విషయాన్ని నమ్మే స్థితికి వాడు చేరాలి. కారణం అంటే రేషనల్ గురించి కారణం అంటున్నారు. రేషనల్ అంటే దాని వెనకాల ఉండే సిద్ధాంతము, మౌలిక సిద్ధాంతాన్ని ఎలా అయితే పట్టుకుంటే ముందర కనపడుతున్న సిద్ధాంతం అర్థం అవుతుందో అది. కాబట్టి సైన్స్లో కానీ మామూలు చదివే విషయాల్లో కానీ వెనకాల ఉండే తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా కేవలం విషయంగానే బట్టి పెట్టినందువల్ల వాడికి నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ రావట్లా. కాబట్టి రీజనింగ్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. అలాగే ఈ
రేషనల్ డెవలప్ అవ్వాలి, గుడ్ రీజనింగ్ పవర్ డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్తుంది. సౌండ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఇంపాసిబుల్ వైల్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి జడ్జ్డ్ బై ది రిజల్ట్స్ యాజ్ టెస్టెడ్ బై ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. మీరు జరిపే పరీక్షల మీద ఆధారపడిన ఈ రిజల్ట్స్ మీద బేరీజ్ వేయడానికి వీలు లేదు. అతనిలో ఈ పవర్స్ డెవలప్ అయ్యాయా అని చూడడానికి. రీజనింగ్ పవర్, థింకింగ్, ఆలోచన శక్తి పెరగాలి పిల్లలకి. అలాగే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దాని వెనకాల ఉన్న తత్వం అర్థం అవుతే విషయం అర్థమవుతుంది. విషయం మటుకే బోధిస్తున్నారు, వెనకాల ఉన్న తత్వం బోధించటం లేదు. ఆ తత్వ బోధన అలాగే ఆలోచన విధానంలో మార్పులు రావాలి విద్యా విధానం వల్ల అంటారు. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనే మాటలు నేర్పిస్తున్నారు. నీలో పటిమ ఉంటే నువ్వు మిగులుతావు రా అబ్బాయి, లేకపోతే పడిపోతావు అని చెబుతున్నారు. అలాగే కష్టపడాలి, ఇతరుల్ని కింద పడేసైనా నువ్వు పైకి రావాలనే విధానం నేర్పిస్తున్నారు. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే వాడికి ఈ విధానంలో వాడికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు, అనుభవాలు జోడించి చెబుతున్నారు. కాబట్టి అతను ఒక దాదాపు మృగంలాగా మారిపోతున్నాడు. స్వార్థంతో కూడిన మృగ లక్షణములు ఉన్న మనిషిగా మారిపోతున్నాడు. అతన్ని ఎరాడికేట్ చేయడానికి వీలు లేని పరిస్థితుల్లోకి మనసులోంచి ఇలాంటి విషయాల్ని తీసేయాలనే విధానం కూడా లేకుండా అంత గట్టిగా మీరు వాడి బోధన చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాడు బలైపోతున్నాడు దీనికి, ఈ విధానానికి ఏం చెబుతాం. కాబట్టి ఇంత సెల్ఫిష్నెస్ పెరిగిన వాడు, ఇంత తన గురించి ఆలోచించుకున్నవాడు ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ క్రైమ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి, నేరాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. హృదయంలో దయ అనేదే లేదు, హృదయంలో దయ అనేది లేదు. ఎంతసేపు నేను ఇంప్రూవ్ అవ్వడం ఎలాగా, నేను ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం ఎలాగానే ఆలోచిస్తున్నాడు. నిర్దయతో ఉంటున్నాడు. ఇతరుల మీద దయ అనేది లేదు, ప్రేమ అనేది లేదు, లవ్ అనేది లేదు. కాబట్టి సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థమే నేర్పించబడుతోంది. మళ్ళీ చెప్పాము, ఈ స్వార్థము ఇదే మానవాళికి శాపంలాగా పరిణమించింది. ఈ స్వార్థపూరిత జీవనమే మానవాళికి శాపంలాగా పరిణమించింది. అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్రొలిఫిక్ పేరెంట్ ఫార్ ఈవిల్స్ అండ్ క్రైమ్స్. కాబట్టి అది చాలా విస్తృతంగా నేరాలని, అలాగే పాపపు పనులని, లేకపోతే చెడు పనులని పెంపొందించేట్టుగా ఉంది ఈ సెల్ఫిష్నెస్. ప్రొలిఫిక్ పేరెంట్. ప్రొలిఫిక్ స్కోరర్ అంటే ఏమిటి? విపరీతంగా స్కోర్ చేశాడు అని. అలాగే ప్రొలిఫిక్ పేరెంట్ అంటే దీనివల్ల క్రైమ్స్ కానీ చెడు పనులు కానీ విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో అని. కాబట్టి దానికి అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థపూరిత జీవితం. అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ హాట్ బెడ్స్ ఆఫ్ సచ్ సెల్ఫిష్నెస్. సో మీ స్కూల్స్ దానికి బ్రీడింగ్ సెంటర్స్గా పనిచేస్తున్నాయి. దానికి పనికొచ్చే ఈ సెల్ఫిష్నెస్ని ప్రమోట్ చేసే విధానంలో మునిగి ఉన్నాయని. హాట్ బెడ్ అంటే యాక్చువల్గా హాట్ బెడ్స్ అంటే ఫేవరెట్ స్పాట్స్ అని, హాట్ స్పాట్స్ అంటారు కదా. ఇది హాట్ స్పాట్ అంటే నెగిటివ్గా అంతా ఈ సెల్ఫిష్నెస్ ప్రమోట్ చేసే ఒక జాగాగా అవి పరిణమిస్తున్నాయి, పెంపొందుతున్నాయి. కాబట్టి ఇది పోవాలి ఎడ్యుకేషన్లో అని చెబుతోంది. ఇక్కడ మనం ఇవాళకి అధ్యయనం ఆపుదాం, డిస్కషన్లో పెడదాం.